of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. I'm walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. I'm walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है,
छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। ઓનલાઈન ભજન સેવાની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન ભજન કરવા માટે આ પ્રમાણે જણાવે છે, આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણે પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે, આપણે તેના ચારાના લોક તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ. આમેન. શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવંત, પવિત્ર, મહાન ઈશ્વર, અજોડ ઈશ્વર, જેને કોઈની સાથે ન સરખાવી શકાય એવા ઈશ્વર, જેમના ફરવાથી પડછાયો પણ પડતો નથી એવા ઈશ્વર, સર્વશક્તિમાન, સર્વસત્તાધારી, સર્વવ્યાપી ઈશ્વર, નતમસ્તકે અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. ત્રિએક ઈશ્વર એટલે ઈશ્વર પિતા, સર્જનહાર ઈશ્વર, પાલનહાર ઈશ્વર, તારણહાર ઈશ્વર, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માર્ગ, સત્ય તથા જીવન, જીવનનું દ્વાર, જીવનની રોટલી અને જીવનનું અજવાળું છે. પ્રભુ, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. પવિત્ર આત્મા, અમારી સાથે રહેનાર ઈશ્વર,
અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. આવા મહાન ઈશ્વરની આરાધના કરવાને માટે પ્રભુ અમે જ્યારે ભેગા મળ્યા છીએ ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારા આશીર્વાદ અમે યાચીએ છીએ. પ્રભુ ઓનલાઈન ભજન મારફતે તમે અમને ને તમારા ભજનને માન્ય કરો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા તારણહાર ઈશ્વર, અમને પ્રેમ કરનાર ઈશ્વર, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. આજે સવારે પ્રભુ તમારા લોક તરીકે તમારું ભજન કરીએ ત્યારે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપો. તમને પ્રભુ ગીતો મારફતે, પ્રાર્થના મારફતે, વચન મારફતે મહિમા મળે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. આ અમારી આરાધનાની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન. ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાવામાં આવશે. है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना।
के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરિત શાસ્ત્ર વાંચન 51 ઈશ્વરનું મહાન ગીત, તેમાં આપણે જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરિત શાસ્ત્ર વાંચન 51 ઈશ્વર સ્તુતિનું મહાન ગીત, તેમાં આપણે જોડાઈએ. ઈશ્વરની સ્તુતિ કરો, આકાશોથી યહોવાની સ્તુતિ કરો, ઉચ્ચ સ્થાનોમાં તેની સ્તુતિ કરો. તેના સર્વ દૂતો તમે તેની સ્તુતિ કરો, તેના સર્વ સૈન્યો તેની સ્તુતિ કરો. સૂર્ય તથા ચંદ્ર તમે તેની સ્તુતિ કરો, સર્વ ઝગમગતા તારા તેની સ્તુતિ કરો. આકાશોના આકાશો તમે તેની સ્તુતિ કરો, આકાશ ઉપરના પાણી તેની સ્તુતિ કરો. યહોવાના નામની સ્તુતિ તેઓ કરે, કેમ કે તેની આજ્ઞાથી તેઓ ઉત્પન્ન થયા. વળી તેણે સદાકાળને માટે તેઓને સ્થાપન કર્યા છે, જેનું ઉલ્લંઘન તેઓ કરી શકે નહીં એવો નિયમ તેણે કર્યો છે. પૃથ્વી પરથી તમે યહોવાની સ્તુતિ કરો, રાક્ષસી જળચરો તથા સર્વ ઊંડાણો તેની સ્તુતિ કરો. અગ્નિ તથા કરા, હિમ તથા મેઘ, આંધીના વાયુ જે તેનું વચન પૂરું કરે છે. પહાડો તથા સર્વ ડુંગરો, ફળ વૃક્ષો તથા સર્વ દેવદારો, જાનવરો તથા સર્વ પશુઓ, પેટે ચાલનારા જીવજંતુ તથા ઉડનારા પક્ષીઓ, પૃથ્વીના રાજાઓ તથા સર્વ લોકો, હાકેમો તથા પૃથ્વીના સર્વ ન્યાયાધીશો, જુવાનો તથા કન્યાઓ, વૃદ્ધો તથા બાળકો, તે સર્વ યહોવાના નામની સ્તુતિ કરો, કેમ કે એકલું જ તેનું નામ જ બુલંદ છે, તેનું ગૌરવ પૃથ્વી તથા આકાશ કરતાં મોટું છે. યહોવાની સ્તુતિ કરો. આમેન. આ સમયે આપણે આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ઈશ્વરના અનેકવિધ આશીર્વાદોને યાદ કરીએ. ગત સપ્તાહ દરમિયાન પ્રભુની કૃપા, પ્રભુની સંભાળ, આવો તેને યાદ કરીએ. એ સાથે કોઈ એવી ઘટના, કોઈ એવો બનાવ જેને માટે વિશેષ પ્રભુનો આભાર માનવા માગીએ છીએ, તો આ આભાર સ્તુતિનો સમય છે, જેમાં પ્રભુનો હૃદયમાં આભાર માનીએ અને એ સાથે આવો આપણી જાતોને એ વધસ્તંભની પાસે લાવીએ. પ્રેમાળ, પવિત્ર, મહાન ઈશ્વર, તમારું વચન કહે છે તે પ્રમાણે યહોવાનો આભાર માનો, તેના નામને વિનંતી કરો. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે જીવન જીવવાની કૃપા તમારા તરફથી અમને મળી છે. મૂલ્યવાન જીવનની ભેટ તમે અમને આપી છે. અને પ્રભુ, તમારા મહિમાને માટે, તમારી સંગતને માટે જીવનનો શ્વાસ ફૂંકીને અમને મૂલ્યવાન જીવનની ભેટ આપી છે. માટે અમે તમારી આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, જીવનની અંદર જે જે વસ્તુઓ, જરૂરિયાતો અમને જરૂર છે, એ સર્વ અમારા માગ્યા કે અમારા કલ્પ્યા અગાઉ તમે આપી છે ને આપી રહ્યા છો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ,
તમે અમને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની ભેટ આપી છે, એ વિશ્વાસના વારસામાં સામેલ કર્યા છે. આ તમારા શોધનાર પ્રેમ, આ તમારી શોધનાર કૃપાને માટે અમે આભારી છીએ. પ્રભુ, તમે અમને સંબંધોનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. માતા પિતા, સગા સ્નેહી, કુટુંબીજનો, મિત્રો તમે અમને આપ્યા છે. વિશ્વની પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળીનું માળખું, વિવિધ અંગો અને તેમાં તમારી સેવામાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ તમે અમને સામેલ કર્યા છે. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારી આર્થિક જરૂરિયાતો પણ પૂરી કરો છો. તમે અમને વ્યવસાયના સાધનો આપ્યા છે. તમે અમને રોજગારી આપી છે અને માન અને સ્થાન સાથે તમે અમને મૂક્યા છે. પ્રભુ, તેને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. બાળકો, જુવાનો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને માટે અમે આભારી છીએ. પ્રભુ, ટેકનોલોજીના સારા આશીર્વાદને માટે, વાહન વ્યવહારની સુવિધાઓને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તંદુરસ્ત શરીર તમે અમને આપ્યું છે, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા આત્મિક જીવનમાં તમારું વચન તમે અમને આપ્યું છે અને આ વચન દ્વારા તમે અમને આત્મિક પોષણ આપો છો. પ્રભુ, તમે અમને શીખવો છો, તમે અમને ચેતવણી આપો છો, સલાહ આપો છો અને એમ વિશ્વાસની યાત્રામાં પ્રભુ તમે અમને આગળ ને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છો. તેને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે બીમાર હોઈએ ત્યારે તમે અમને સાજા કરો છો. પ્રભુ, અમે દુઃખી હોઈએ ત્યારે તમે અમારી મુલાકાત લો છો અને એમ બાળક તરીકે, પિતા તરીકે, અતિ નિકટના મિત્ર અને સહાયક તરીકે તમારા પ્રેમનો અહેસાસ, તમારા વાત્સલ્યનો અહેસાસ તમે અમને કરાવો છો. પ્રભુ, કયા શબ્દમાં અમે તમારો આભાર માનીએ. પ્રભુ, અમારા ભારત દેશને માટે, લોકશાહીને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા અમદાવાદ શહેરની અંદર તમે અમને રાખ્યા છે અને પ્રભુ, એમ તમારા લોક તરીકે જુદા જુદા કાર્યોમાં તમે અમને સામેલ કર્યા છે. તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારી સીએનએ ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, અમારા બિશપ સાહેબને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી, તમામ ધર્મસેવકોને માટે, મિશનરી, સુવાર્તિક, ડીકન અને બાળકોને માટે, તેમના પરિવારોને માટે અમે આભારી છીએ. પ્રભુ, તમે અમને એકતા, સાક્ષી અને સેવામાં સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસ અને ભારતની અંદર તમે અમને મૂક્યા છે. પ્રભુ, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી કૃપાને, તમારી દયાને, તમારી ભલાઈને કયા શબ્દોમાં પ્રભુ અમે વર્ણવીએ. અમે તેને અનુક્રમે ગણીએ તો પ્રભુ ન ગણી શકાય એટલા અનેકવિધ આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે. પ્રભુ, આ દિવસો છે કે જેમાં અમે VBSની અંદર જોડાઈએ, જેમાં અમે બાળકોની સાથે પ્રભુ તમારા વચનોનું શિક્ષણ જે તમે અમને આપ્યું છે તેને વહેંચીએ. એ તમામ VBSના આયોજનોને માટે, એ VBS પરિવારોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને કૃપા આપી છે અને એ દ્વારા VBSની સફળતાને માટે અમે તમને યશ આપીએ છીએ અને કહીએ છીએ, પ્રભુ, તમારી કૃપામાં એ બાળકોના શિક્ષણમાં આ અલાયદો અવસર તમે અમને મંડળી તરીકે આપ્યો છે. તેને માટે, તેની સફળતાને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સૌથી વિશેષ તમારા વાલા પુત્ર અને અમારા ત્રાતા પ્રભુ ઈસુને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમના જીવનને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમના મરણ, પુનરુત્થાન અને દર્શનને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તેમના સ્વર્ગારોહણને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેઓ ફરી આવનાર છે, અમને લઈ જનાર છે. એ વચનો તમે પરિપૂર્ણ કરો છો. પ્રભુ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઈસુ અમારા તારણહાર છે, ઈસુ અમારા ઉદ્ધારક છે અને એમ તેમનામાં અમને શાશ્વત જીવનની ભેટ મળી છે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પવિત્ર આત્મા, બીજા સંબોધક, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી દોરવણી, તમારું માર્ગદર્શન, તમારી ચેતવણી તમે અમને આપો છો. તમારી સમીપ લાવીને તમારા દીકરા દીકરી હોવાનો અહેસાસ કરાવો છો. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ તેમના ફળને માટે, તેમના કાર્યોને માટે, તેમની દરમિયાનગીરીને માટે. એ સાથે અમે કબૂલ પણ કરીએ છીએ, પ્રભુ, અમે પાપી છીએ. અમારા પર દયા કરો, અમને શુદ્ધ કરો, અમને પવિત્ર કરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. એ શુદ્ધિકરણની, એ પવિત્રકરણની પ્રક્રિયામાં કેવળ ને કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું રક્ત એ સક્ષમ છે. ત્યારે અમે યાચના કરતા કહીએ છીએ, પ્રભુ દયા કરો, અમારા પ્રાણ, આત્મા અને શરીરને શુદ્ધ કરો, પવિત્ર કરો, એ રક્તનો છંટકાવ કરો,
એવી અમારી પ્રાર્થના છે. આ અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલતની પ્રાર્થના ઈસુ અમારા પ્રભુમાં સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. આ સમયે આપણે ખાસ સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈશું અને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીશું.
પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલનું વાંચન કરવામાં આવે તે પહેલાં આપણું બાઇબલ આપણા હાથોમાં ઊંચું કરીશું અને બાઇબલ મારો આધાર ગીત છે તેમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામામાં આપણે જોડાઈએ અને ઈશ્વર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ આપણે જાહેર કરીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કર્તા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. ભજન સંગ્રહના ગીતમાં આપણે જોડાઈશું ને ત્યારબાદ બિશપ ધ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સર આપણને જાહેરાતમાં દોરવણી આપશે. जय प्रभु जय जयकारी
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. તારીખ 21, 22, 23 ઓક્ટોબરના દિવસો દરમિયાન મેં અગાઉ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI સિનડની 18મી કાઉન્સિલનું આયોજન દિલ્હી મુકામે કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતના પ્રતિનિધિઓ સાથે અમે બધા જ ત્યાં ગયા હતા અને દરેક પ્રતિ 3 વર્ષે કાઉન્સિલ ભરાઈને એ કાઉન્સિલની અંદર આ વખતે ડેપ્યુટી મોડરેટર અને મોડરેટર સાહેબની વરણી પણ અને બીજી નવી કમિટીઓની વરણી પણ થાય, બિઝનેસ કરવામાં આવે 3 દિવસો દરમિયાન. અને એ કાઉન્સિલની અંદર પ્રભુની દયામાં અને પ્રભુની કૃપામાં બિશપ ઓફ ગુજરાત, CNI ગુજરાત ડાયસિસ, ધ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચનને એ ડેપ્યુટી મોડરેટરની આખી વ્યવસ્થાની અંદર પોતાની આગેવાની આપી હતી. અને પ્રભુએ અને સિનડ કાઉન્સિલના તમામ નેશનલ લેવલના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આગેવાનોએ 55 વર્ષના CNIના ગુજરાત ડાયસિસની મંડળીના ઇતિહાસમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર ગુજરાત ડાયસિસના બિશપને ડેપ્યુટી મોડરેટર ઓફ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI સિનડમાં એ પસંદ કરવામાં આવ્યા, એમને ઇલેક્ટ કરવામાં આવ્યા. અને એ 22મી તારીખે 23મી તારીખે સવારે એનું ઇન્સ્ટોલેશન સર્વિસ CNI સિનડ ભવનની અંદર ડેપ્યુટી મોડરેટરની અલગ કેબિન છે, ત્યાં આગળ આગેવાનો દ્વારા એ ખાસ પ્રકારની પ્રાર્થના સાથે જવાબદારીઓની વહેંચણી કરવામાં આવી છે. 55 વર્ષના ઇતિહાસમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રભુએ આ માનને સ્થાન આપણા ગુજરાતના આપણા લોકોને પ્રભુએ આપ્યું છે. તેને માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. જેઓ અત્યાર સુધી મારી સાથે અને ગુજરાત ડાયસિસની સાથે હકારાત્મક વિચારસરણી અને હકારાત્મક રીતે રહ્યા, જીવ્યા, ચાલ્યા, ઊભા રહ્યા, CNIને માટે પોતાનો જીવ આપ્યો, એ બધાનો આ સમયે હું આભાર માનું છું. અને આપના બધાના થકી અત્યારે આપને હું ઉત્તેજન આપતા કહેવા માગું છું કે આટલું મોટું માન ને સ્થાન પ્રભુએ ગુજરાત ડાયસિસને આપ્યું છે. અને તેથી કહીને મારા માટે ને મારી આખી ટીમને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી આ સમયે હું કરવા માગું છું. જે સિનડ કાઉન્સિલ ભરાઈ એના જે ગ્લિમ્સીસ છે, એના ફોટાઓ છે, એ પણ અત્યારે હું તમારી સામે ડિસ્પ્લે કરી રહ્યો છું. મોડરેટર તરીકે કલકત્તા ડાયસિસના માનનીય બિશપ મોસ્ટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર પરિતોષ કનિંગ સાહેબની વરણી કરવામાં આવી. અને એ પણ એક આશીર્વાદ પ્રભુએ CNI સિનડને આપ્યો છે. એક નવી ડાયસિસ પણ અલગ કરવામાં આવી. અને હવેથી CNIની અંદર 28 નહીં પણ 29 ડાયસિસની CNI સિનડ બની રહેશે. તેથી કરીને આવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા ખૂબ જ મહત્ત્વના કાઉન્સિલના નિર્ણયો ચર્ચા વિચારણા સાથે કરવામાં આવ્યા. મહત્ત્વના નિર્ણયો લઈને નવી લીડરશિપની પસંદગી કરવામાં આવી. કલકત્તાના બિશપ સાહેબ
એ મોડરેટર સાહેબ તરીકે ગુજરાતના બિશપ તમારી સામે જે બોલી રહ્યા છે તેને એ ડેપ્યુટી મોડરેટર તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. નવી ટીમ હશે. અમારા બધાને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. આપ સર્વનો આભાર, કુટુંબીજનનો આભાર, તમામ પાળક સાહેબનો આભાર, તમામ લીડર્સ ભાઈ બહેનોનો આભાર, અને જેઓ નકામું ને બહુ જ ડેમેજ થાય એવું લખી રહ્યા છે તેવાઓનો પણ આભાર. મંડળીના હિતમાં આપણે સાથે મળીને ચાલો ને કંઈક સારું બોલીએ અને સારું કરીએ સાથે મળીને. મંડળી બાંધવાની છે ને. લેટ અસ બિલ્ડ ધ ચર્ચ. લેટ અસ બિલ્ડ ધ ચર્ચ. બોલવાથી મંડળી બંધાઈ નથી જતી સાહેબ. તમારે જતું કરવું પડે, સેક્રિફાઈસ આપવું પડે. અને મંડળી બાંધવી એ બધાનો કોલિંગ પણ ના હોય, તેડું ના હોય. જેને તેડું ના હોય એ તોડે. એમ આઈ રાઈટ? ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને તેથી કરીને CNI સિનડ ની 29 જે ડાયસિસ છે એને મજબૂત કરવા માટે પ્રભુ મોડરેટર અને ડેપ્યુટી મોડરેટર અને એમની આખી ટીમને કૃપા આપે, આશીષ આપે, એ માટે પ્રાર્થનાની અપીલ આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. રિમેમ્બર મી એન્ડ ધ એન્ટાયર ટીમ ઇન યોર પ્રેયર. પ્રભુ કૃપા આપે, પ્રભુ આશીષ આપે, પ્રભુ સહાય આપે, પ્રભુ આપણને સાચવી લે, સંભાળી લે અને એકબીજાને સાચવીએ. મન દુઃખો હોઈ શકે, ગેરસમજણો હોઈ શકે, અને કદાચ તમને તમારી સાથે અન્યાય પણ થયો બની શકે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે. તેમ છતાં પણ આવો ને મેચ્યોર હકારાત્મક એટીટ્યૂડ સાથે, બાંધકામની સમજણ સાથે, તૂટેલું જે છે, દરવાજા બળી ગયા હોય, નુકસાનવાળા ને અસલામતીવાળા હોય ને અસ્થિરતાવાળા હોય, આવો ને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપણે બાંધીએ. કાન્ટ વી ડુ ધેટ? વી કેન ટ્રાય. વી કેન ટ્રાય. બાંધનારો તો મારો તમારો પ્રભુ છે, પણ હું અને તમે બાંધકામની ક્રિયામાં એક સારા મજૂર બની શકીએ તેમ છે. અને પ્રભુ મને તમને એક સારા મજૂર, સારા કારભારી બનાવે એવી પ્રાર્થનાના શુભેચ્છા આ સમયે હું પાઠવું છું. આ ઉપરાંત જણાવવાનું કે 5મી નવેમ્બરે જાહેર રજા છે, અને પ્રતિ વર્ષ આપણા જે ટીનેજર્સ બાળકો છે 10 થી 18 વર્ષની ઉંમરના, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એજ સાહેબ. આપણા બાળકોને આપણે સાચવવા પડશે. ટીનેજર્સ બાળકોને સાચવવા પડશે. અને જેથી કરીને બાળકોનો ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ 5મી નવેમ્બરે CNI રાણીપુર મુકામે રાખવામાં આવ્યો છે. અને તેમાં ગુજરાતના બાળકો, આખા ગુજરાતની અલગ અલગ પ્રાંતની અલગ અલગ સંસ્કૃતિ અને ભાષા અને બોલીના આપણા બાળકો કોઈ એક જગ્યાએ પ્લેટફોર્મ પર આવે એ બહુ જરૂરનું છે સાહેબ. ટ્રાય ટુ બી પોઝિટિવ એઝ વેલ. તમે ઘણા લોકોને મેં નકારાત્મક બોલતા સાંભળ્યા છે, ઘણા લોકોને મેં નકારાત્મક કોમેન્ટો કરતા સાંભળ્યા છે. પ્રભુ એમને બહુ આશીર્વાદ આપે. પ્રભુ એમને બહુ આશીર્વાદ આપે. પણ થોડુંક સારું પણ બોલી શકાય ને, સારું પણ વિચારી શકાય ને. યસ, નકામું બોલજો, વાંધો નહીં, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પણ સારું પણ બોલાય ને. એ જ તો માનવતા છે ને. આવો ને આપણે માનવતાના ઊંચા ધોરણો સાથે રાખીને કંઈક સારું તો બોલીએ. જીવનમાં કદી ક્યારેય કોઈનું બધું નકામું નથી હોતું સાહેબ, નથી હોતું. તમે જાણો છો. અને તેથી કરીને ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. આ જ ફિલ્ડના એક્સપર્ટ અને વેલ એક્સપિરિયન્સ એવા નાગપુર મુકામેથી પ્રભુના સેવક આવી રહ્યા છે, અને તેઓ વચનનું શિક્ષણ આપશે. ગોસ્પલ સુવાર્તા સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં. ફેસ્ટિવલ તો ખાલી નામ રાખવું પડે સાહેબ, પણ એક જ વાત, અને તે તો મારો પ્રભુ ઈસુ તારનાર છે એની વાત. ઈસુ મારો તારનાર, એ તો એનો મુદ્રાલેખ છે. તમે સમજો, તમારો બનાવી દો એટલે જીવનના ઘણા બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ જશે. આ મારી અંગત સમજણ છે. મારા ઘણા બધા સવાલોમાં જ્યારે મારો તારનાર ઈસુ મારી પાસે ને સાથે હોય છે ને, ત્યારે જીવનના બધા વિચારો બદલાઈ જાય છે. અને અનુભવના આધારે આઈ કેન રિક્વેસ્ટ યુ, ટ્રાય ટુ મેક જીસસ યોર સેવિયર. ટ્રાય ટુ મેક, ટ્રાય. કદાચ મુશ્કેલ લાગશે પણ અસંભવ નથી. અસંભવ નથી. તમારા વિચારો બદલી જશે, વલણો બદલી જશે, વર્તણૂક બદલી જશે. CNI રાણીપુર રેવરન હેમિલ્ટન રોય સાહેબની અને પાસ્ટોરેટ કમિટીની આખા ગામની આગેવાનીમાં ગુજરાતભરથી વાલા બાળકો આવશે, અને તમે એને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. એના માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. બધું સારું, શ્રેષ્ઠ ને ઉત્તમ રીતે પ્રભુનું વચન બાળકો સુધી જાય, અને એ રીતે આનંદ ઉલ્લાસ સાથે એમાં સહભાગી બને. ઘણા બધા લોકોને એવું છે કે આ મોટા મેળાવડા કરે છે, ફેસ્ટિવલ કરે છે, બધા પૈસા કાંથી લાવે છે. લાવ ભાઈ, તમે આપ્યું પાછું? હા કે એનામાં જવાબ આપજો. તમારા મોટાભાગના સવાલોનો અંત આવી જશે.
નહીં ને? થેન્ક યુ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે આવી સેવા પ્રવૃત્તિઓ થાય, ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન આઈ એમ શેરિંગ, લેટ પીપલ નો ધ ટ્રુથ ઓલ્સો, કે ડાયોસિસમાં અલગ અલગ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઝ છે, બોર્ડ્સ છે. બાળકો મધ્યે કામ કરનારું બોર્ડ છે, જુવાનો મધ્યે કામ કરનારું બોર્ડ છે, બહેનો મધ્યે કામ કરનારું બોર્ડ છે, અને સિનિયર સિટીઝન મધ્યે કામ કરનારું બોર્ડ છે, સંગીતના મિત્રો મધ્યે કામ કરનારું બોર્ડ છે, મંડળીના બાંધકામમાં મિશન એન્ડ ઇવેન્જલિઝમ માટેનું બોર્ડ છે, ફેમિલી રિલેશનશીપને સ્ટ્રોંગર બનાવવા માટેનું એક અલાયદું બોર્ડ છે. એટલે આવા ઘણા બધા બોર્ડ હોય. સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ છે. એ બોર્ડના જે સભ્યો હોય, જે આપણા ગુજરાત ડાયોસિસના સભ્યો હોય, સિલવાન્સ એટલે ગુજરાત ડાયોસિસ નહીં, સમજો પ્લીઝ. આ જે અલગ અલગ આખા ગુજરાતના જે વિભાગના હોય એના અલગ અલગ વિભાગમાંથી સભ્યો પસંદ કરવામાં આવે અને એની કમિટી બને ને એ કમિટીના સભ્યોને કાઉન્સિલ ટુ કાઉન્સિલ એ જુદા જુદા વર્ગના લોકોને સેવા કાર્ય કરવા માટેની જવાબદારી સોંપવામાં આવે અને એ લોકો ભેગા થાય, એ લોકો આયોજન કરે, એ લોકો પ્રાર્થના સાથે કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને બજેટ બનાવીને એનું અમલીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને જે બજેટ થાય, જે ખર્ચો થાય, એ ખર્ચ એ લોકો સમાજના આપણા ભાઈ બહેનો, જો તમે નથી આપ્યું, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, ડોન્ટ વરી. અરે પણ જે આપે છે તો બિચારા સવાલ નથી પૂછતા. આનંદનો ઉલ્લાસ, કારણ કે એમને સત્ય ખબર છે. વી ઇન્વાઇટ ધેમ, કમ. અરે અહીં જુઓ તો ખરા, કદાચ બની શકે કે સુવાર્તા તમારી પાસે આવે અને તમે સુવાર્તા પ્રાપ્ત કરનારા બની જાઓ. બની શકે, યુ નેવર નો. અને એવો આશીર્વાદ પ્રભુ આવા ગોસ્પલોની કેમ્પમાં જ્યારે પ્રભુનું વચન રજૂ થતું હોય અને આ જે પૈસા છે એ લોકો આપે, સાહેબ, ઉદારતાથી આપે છે. આત્મિક કામ થાય છે, સારું કામ થાય છે, સમાજ એકતાના બંધનમાં આવે છે. લેટસ, તમે એક વાત આવીને તો જુઓ, કમ ના, પ્લીઝ કમ. અને પછી જો કદાચ તમે મને આઈડેન્ટિફાય કરો છો તો આઈ એમ રેડી ટુ કરેક્ટ. આખી ટીમને, એ જે બોર્ડ હશે, કમિટીના કન્વીનર હશે, ચેરપર્સન હશે, પાળક સાહેબો હશે, આગેવાનો હશે, બની શકે. તો પછી આપણે સાથે મળીને જો ભૂલ થતી હોય સુધારી લઈશું ને, ના સુધારાય ને, વિચારજો. અને ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રીને, આપણા બાળકોને તમે ખાસ રીતે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામે ધન્યવાદ આપીએ. ગુજરાત ડાયોસિસની વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો એવી વિનંતી આ સમયે હું કરવા માગું છું. God be with you all and God bless you. मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है. मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है. जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ. जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ. मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है. मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है. जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ.
मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है हो मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है हम यीशु के होकर रहेंगे, सदा यीशु के संग हम रहेंगे। हम यीशु के होकर रहेंगे सदा यीशु के संग हम रहेंगे यीशु के संग हम रहेंगे मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता है तू साथ जब मैं आती हूँ तेरे पास मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીની ગૌરવ નામમાં આપ સર્વને રવિદિનની પ્રેમી સલામ પાઠવતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આ આખા વર્ષને આપણે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના 2025 વર્ષ થયા અને એ સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન તરીકે આ વર્ષને આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ અને ત્યારે ઈસુ મારો તારણહાર ઈસુ મારો તારનાર એ વિષય આપણે પસંદ કર્યો અને આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન સેવા કાર્યના સંદર્ભમાં એમના વધસ્તંભની મરણની વાત આવી એમને રાઠવામાં આવ્યા ત્રીજે દિવસે સજીવન થયા બાદ 40 દિવસ સુધી એના શિષ્યોને દર્શન આપ્યા સ્વર્ગારોહણ થયા અને 50મા દિવસે પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી તેના લોકોને પ્રભુએ વેષ્ટિત કર્યા. એ આખી જુદી જુદી જે પરિસ્થિતિ છે એને આપણે જુદા જુદા એપિસોડમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને ગયા રવિવારે આપણે પાછલા દિવસો દરમિયાન જે જોયું હતું તે પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ થયા બાદ ને સજીવન થયા બાદ સજીવન થયેલો ઈસુ 40 દિવસ દરમિયાન અને સુધી તે તેના શિષ્યોને અને બીજા મિત્રોને દર્શન આપે છે અને એમાં ગઈ વખતે છેલ્લા સંદેશા વખતે જોયું હતું તેમાં ઈસુ શિષ્યને દર્શન આપે છે પહેલી વખત ત્યારે થોમા હાજર નહોતો પરંતુ જ્યારે બીજી વખત દર્શન આપે છે ત્યારે થોમા ત્યાં હાજર છે અને થોમાનો જે અવિશ્વાસ હતો એ વિશ્વાસમાં વ્યક્ત કરવાના માટેનું આહ્વાન ને આમંત્રણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે છે અને થોમા એનો અનુભવ અહેસાસ કરે છે અને કહે છે કે તું જ મારો દેવ તું જ મારો પ્રભુ અંગીકાર કરે છે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અને એવી ઐતિહાસિક આશીર્વાદિત અનુભવની એ પળોમાંથી પસાર થયા બાદ ઈશ્વર એને ભારત જેવા વિશાળ મહાન 140 કરતાં વધારે સંખ્યા ધરાવતા દેશની અંદર એને લઈ આવે છે અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનું કારણ કિરણ અને કેન્દ્ર બની જાય છે. એટલે જરૂરી નથી કે તમારો અવિશ્વાસ તમને જીવનમાં હંમેશાના માટે થંભાવી દે. નો 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 તમારા અવિશ્વાસની અંદર જ્યારે પ્રભુનો અનુભવ કરવાનું આમંત્રણ મળે ત્યારે એ આમંત્રણને સ્વીકારી જ લેવાનું અને પછી જે અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા અનુભવો થાય ત્યારે એનો અંગીકાર કરવાનો અને આ જ વિશ્વાસની સીધી સાદી સરળ સમજણ છે. અને આજે હું એક એવા બીજા પાત્રને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સજીવન થયા બાદ એ 40 દિવસ દરમિયાન જે દર્શન આપે છે એમાંનું બીજો એક શિષ્ય
પહેલો હતો થોમા અને બીજા શિષ્યની વાત કરવામાં આવી હોય તો લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે પીતર ઇઝ વન ઓફ માય બેસ્ટ એન્ડ ફેવરિટ કેરેક્ટર. ઓકે, આઈ લવ ડેટ. અને પિતરના સંદર્ભની અંદર એ બહુ સ્પષ્ટ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પિતરની સાથે વાત કરે છે અને પિતરને કહે છે, યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા ઉપર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? યોહાનની સુવાર્તાના 21મા અધ્યાયના 15મા વચનથી આગળ 19મા વચનની અંદર એ આખી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સજીવન થયેલા ઈસુ સાથે ને સાથે રહેનાર પિતરને સવાલ પૂછે છે કે ડુ યુ લવ મી મોર દેન ધેમ? તેઓ કરતાં વિશેષ શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? અને બહુ જ સહજ ને સરળ ભાષાની અંદર કહે છે કે હા પ્રભુ, તમે જાણો છો કે હું તમારા પર હેત રાખું છું. યસ લોર્ડ, યસ લોર્ડ. પણ તમે પણ જાણો છો કે હું તમારા પર પ્રેમ રાખું છું. That was the answer of Peter. હવે પિતરના સંદર્ભની અંદર જો તમે જોશો તો પિતર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા ભાગના જીવન સેવા કાર્યો અને પ્રસંગોમાં ને ઉપદેશમાં ને ચમત્કારોમાં એ હાજર હતો. All the major incidents of the Lord and Savior Jesus Christ, you will find Peter there. અને પિતર ત્યાં આગળ હાજર હતો. પિતરનું બેસવું ઉઠવું એ જાણતો હતો. પિતરનું ટેમ્પરામેન્ટ એ જાણતો હતો. પિતર એ ઉતાવળ્યો હતો અને બહુ બોલવાળો હતો એ પણ એ જાણતો હતો. બહુ ભોળો હતો, નિખાલસ હતો એ પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાણતા હતા. અને બહુ ડેરિંગવાળો હતો, વિશ્વાસવાળો હતો, પોતાની ભૂલો કબૂલ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો હતો, લવિંગ એન્ડ કેરિંગ હતો, ગુસ્સાવાળો હતો. એવા ઘણા બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમે આ પિતર વિશે તમે પ્રભુના વચનોની અંદર જોઈ શકો છો, અનુભવી શકો છો, મહેસૂસ કરી શકો છો, આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. અને એવા પિતર કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે લગભગ 3.5 વર્ષ જેટલું સાથે ને સાથે રહ્યો, એવા પિતરને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સવાલ પૂછે છે, શું તું તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ મારા પર રાખે છે? ઓબ્વિયસલી જવાબ તો આમાં જ હોય ને. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ જાણતા હશે. અને જ્યારે એ પહેલી વખત જવાબ હા આપે છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, ઇફ ઇટ ઇઝ સો, જો તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે તો હું તને એક એસાઇનમેન્ટ આપું છું, હું તને એક જવાબદારી સોંપવા આપું છું. અને તે તો લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તું મારા હલવાનોને પાડ. મારા જે ઘેટાઓ છે એઓને તારે લીડ કરવાનો છે, એઓને તારે સાચવવાના છે, એઓને તારે સંભાળવાના છે અને એઓની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની છે. એમને કોઈ જાતનું નુકસાન ન થાય, ડેમેજ ન થાય એ જોવાની જવાબદારી પણ તારી છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી બિગ રિસ્પોન્સિબિલિટી આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ. હું તને માન ને સન્માન આપવા માગું છું. હું તને હજુ વધારે બહુ મોટી જવાબદારીની અંદર વિશ્વાસુપણે ફરજ અદા કરે એવી મારી લાગણી છે. પણ મારી આ જે હેન્ડિંગ ઓવરની જે આખી જે એક્સરસાઇઝ છે, જે મારા લોકો છે, મારા ઘેટા છે, મારા હલવાન છે, એને તારે મારા વતી ચલાવવાના છે, મારા વતી સંભાળવાના છે, મારા વતી એમની કાળજી લેવાની છે, મારા વતી એમને દોરવાના છે, મારા વતી એમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની છે. અને જો તારે મારા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે જો આવવું હોય ને રીવવું હોય ને મારા આમંત્રણનો સ્વીકાર કરવો હોય તો તારે એક વાત કરવી પડશે. અને તે કે ડુ યુ વોન્ટ મી ટુ ગીવ ધીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી? ઇફ સો, then you must love me more than anybody. તેઓના કરતાં વિશેષ શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? અને પહેલો સવાલ, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કદી ગોળ ગોળ સવાલો કરતા નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હંમેશા સવાલો કરે છે તો એના ઈરાદાઓ સાચા અને સારા હોય છે. ઘણી બધી વખત ઘણા બધા લોકોને તમે સવાલો કરતા જોયા હશે. સવાલો એમની બુદ્ધિ, સમજણ, મત્તાની પેલે પારના પણ હોઈ શકે, અથવા તો અજ્ઞાનપણાનું કારણ પણ હોઈ શકે, અથવા તો જાણી જોઈને ડિસ્ટર્બ કરવાના માટે નુકસાન કરવાના હેતુસરના પણ હોઈ શકે. સવાલો લોકો અલગ અલગ હેતુઓસર કરતા હોય છે, બરાબર છે? એમ આઈ રાઈટ? ખબર છે ફરોશીએ સવાલ કરેલા,
બીજા ઘણા જે હતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે જે જમનારા હતા ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે જવાબ આપે છે ત્યારે શાસ્ત્રીય યાજકો ફરોશીઓ બધા સવાલો બહુ કરે. પંડિત પેલો ઊભો થઈને સવાલ કરે છે. સો સવાલો પૂછવા એ તો બચ્ચો કા ખેલ હે. સવાલો પૂછનાર બહુ વિદ્વાન છે એવું માની લેવાની જરૂર નથી સાહેબ. સવાલ પૂછનારો ગૂંચવાયેલો છે. સવાલ પૂછનારો કોઈ જગ્યાએ સ્પષ્ટ બની જવા માગે છે. સવાલ પૂછનારો કોઈ જગ્યાએ પોતાની સમજણ જે મર્યાદિત છે એ જાહેર કરવા માગે છે. સવાલ પૂછનારો પોતાનો જે ચોક્કસ પ્રકારનો એજન્ડા છે ને હેતુ છે એમાં એ સામેવાળી વ્યક્તિ આમ કન્ફર્મ થાય છે કે કેમ, એમાં વિજય થાય છે કે કેમ, એમાં સફળ થાય છે કે નહીં એ જાણવાનો પણ છે. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે સવાલ કરે છે ને એ તો ક્રિએટિવ છે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ છે, ટુ ધ પોઈન્ટ છે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, ગોળ ગોળ ફેરવતા નથી અને સીધો જ પ્રશ્ન એવી વ્યક્તિને પ્રશ્ન કરી નાખે છે કે જે એના અંગત વર્તુળમાંનો એક હતો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નાના નાના વર્તુળ હતા. 1નું હતું, 3નું હતું, 12નું હતું, 70નું હતું. અને એ જે 3માંનો એક એને ઈસુ સવાલ કરે છે, ડુ યુ લવ મી, ડુ યુ લવ મી. અને આવો વિધક સવાલ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જ્યારે પહેલી વખત કરવામાં આવે છે ત્યારે શિષ્ય પિતર પણ બહુ સાહજિક રીતે જવાબ આપે છે કે હા પ્રભુ, તું જાણે છે પ્રભુ, યુ નો એવરીથિંગ અબાઉટ મી લોર્ડ. મારું બધું જ તું જાણે છે. અને તે તો એ છે કે હા પ્રભુ, હું તારા પર પ્રેમ કરું છું. આઈ લવ યુ લોર્ડ, આઈ લવ યુ લોર્ડ. અને કદાચ આ જ જવાબના કારણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના જવાબને સાંભળે છે, સમજે છે, સ્વીકારે છે, સન્માન આપે છે અને હવે ખૂબ જ લાગણીસભર બહુ જ મોટી જવાબદારી, મારા હલવાનને પાડ. હલવાન નથી લખ્યું, હલવાન જેની માલિકીનું છે એ લખવામાં આવ્યું છે, જે માલિક છે એના વિશે લખવામાં આવ્યું છે. ઈસુ પોતે કહે છે કે આ જે હલવાનો છે ને, આ જે ઘેટાઓ એ મારા છે. દે બિલોંગ ટુ મી. ઓથરશિપ અને ઓનરશિપ બિલોંગ્સ ટુ મી. અને મારું જે છે એ બહુ પ્રેશિયસ છે સાહેબ, પ્રેશિયસ છે. મારું જે છે એને બધું જ આવડે છે એવું નથી કદાચ. મારું જે છે બધું જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે એવું પણ નથી. પણ મારું છે, જેવું છે એવું મારું છે. દે આર માઇન. અને જ્યારે એ સંબંધને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છતો કરે છે એ આખી ઘટનાની, સજીવન થયેલા ઈસુ જ્યારે દર્શન આપે છે એ આખી ઘટનાની બહુ જ મહત્ત્વની કડી છે સાહેબ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાહેર કરી દેવા માગે છે કે પિતર, તું અત્યાર સુધી મારી સાથે રહ્યો, થેન્ક યુ, પણ ફ્રોમ નાવ ઓન હવે જે મારું હતું, જેને હું અત્યાર સુધી સાચવતો હતો, સંભાળતો હતો, એમની કાળજી લેતો હતો, એમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડતો હતો, એમને ઉત્તેજન આપતો હતો, એમને પ્રેરણા આપતો હતો, એમનું રક્ષણ કરતો હતો, એ જે મારા જે લોકો છે, હવે એ જવાબદારી મારા લોકોની હું તને સોંપવા માંગુ છું. અને તું એ જવાબદારી સ્વીકાર એ પહેલાં. આઈ વોન્ટ અ કમિટમેન્ટ ફ્રોમ યુ. આઈ વોન્ટ ટુ નો ધ ટ્રુથ, વેધર ડુ યુ લવ મી, વેધર ડુ યુ લવ મી. હું સત્ય જાણી લેવા માગું છું શરૂઆતથી, તો જ આટલી મોટી જવાબદારી મુકાય. કારણ કે ઘેટાઓની જવાબદારી સોંપવી એ એટલી સહેલી વાત નથી. અને ઘેટા બધા સાચા ને સારા જ હોય એ પણ જરૂર નથી. ઘેટાની અંદર પાછા બીજા કેટલાય સ્વરૂપો હોય. જે ઘેટા જેવું લાગે ખરું મારું હાલું, પણ અંદર ઘેટા જેવા ના પણ હોય. વિકરાળ ને વિકૃત માનસિકતા ધરાવતી સમજણ પણ હોઈ શકે. નુકસાન અને નાશકારક નકારાત્મક શૈલીની ગહેરાઈવાળી ઊંડાણથી વિચારો રજૂ કરવાની ક્ષમતા પણ હોઈ શકે. પણ આ તો પ્રભુનું છે બોસ, અને પ્રભુના ઘેટાની સાથે રમત ના રમાય. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જો હું તને મારું જે છે તેને સોંપું ને, તો મારે તારી પાસે એક ચોક્કસ કન્ફર્મેશન જોઈએ છે. આઈ વોન્ટ દેટ અશ્યોરન્સ ફ્રોમ યુ. આઈ વોન્ટ દેટ અશ્યોરન્સ ફ્રોમ યુ કે યુ હેવ ટુ લવ મી. યુ હેવ ટુ લવ મી.
That is all I require from you. That is all I require from you. So your loving attitude towards your God, your creator, your provider, your protector, your savior, your sustainer is a mandatory requirement. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પિતરની સાથે બહુ સ્પષ્ટ સમજણ કરી દેવા માંગે છે કે તું કદી આ ઘેટાઓને ભલે તું એને ચરાવે, ભલે તું એને આગેવાની આપે, ભલે તું એમને લીડ કરે, ઓકે, પણ કદી એ તારા છે એવું માની લેવાનો પ્રયત્ન ના કરતો. તું એનો માલિક બનવાનો પ્રયત્ન ના કરતો. ઓકે, દે બિલોંગ ટુ મી. એટલે મારા ઘેટાની સાથે તું રમત ના રમીશ. અને ત્યારે જ શક્ય બને કે તું બીજી બધી બાબતો પર પ્રેમ કરવા લાગ્યો છે ને એના કરતાં વિશેષ તું મારા પર પ્રેમ કર. નાનકડા હોદ્દા મળી જાય ને લોકો વિચારો બદલાઈ જાય, એના વલણો બદલી જતા હોય છે. જોયા હશે એવા મિત્રો, વફાદારી બદલાઈ જાય સાહેબ, વર્તન બદલાઈ જાય, વર્તણૂક બદલાઈ જાય, વ્યવહારો બદલાઈ જાય, વલણો બદલાઈ જાય. આવા લોકોને પણ જોયા હશે તમે. સહજ વારમાં લોકોને પલટાઈ જતા મેં જોયા છે. પોતાનો નિજી અંગત સ્વાર્થ સાધવા માટે વ્યક્તિ કોઈ પણ હદે જઈ શકે, કોઈ પણ હદે જઈ શકે. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બહુ સ્પષ્ટ થઈ જવા માંગે છે કે આટલી મોટી હું જવાબદારી તેને સોંપું, આટલી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી હું તેને આપું, આટલું મોટું મારું નામ હું તેને આપું, મારું જે છે બધું એને સર્વસ્વ રીતે એને હેન્ડ ઓવર કરું, તો वो बंदे में दम चाहिए, दम. તારી પ્રકૃતિ, તારી લાક્ષણિકતાઓ, તારા પ્લસ, તારા માઇનસ પોઈન્ટ, આ બધું તો ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. એટલે કોઈ સંપૂર્ણ ના હોય, એટલે કોઈએ સંપૂર્ણ હોવાનો દાવો કરવાનો જ નહીં. ઘણા લોકો બની બેઠેલી વ્યક્તિઓ ઘણી વખત સંતો અને સંપૂર્ણ હોવાનો દાવો કરે, અને કોઈ સંપૂર્ણ ના હોય. તમે કદાચ સંમત થતા જશો મારી સાથે, કોઈ સંપૂર્ણ ના હોય. આઈ ડોન્ટ થિંક સો. અને જો તમે છો તો મુબારક હો તમને. પણ આજે ઈસુ કહેવા માગે છે કે મારા જે લોકો છે ને એ મારા છે. તું એનો પર માલિકી હક જતાવવાનો પ્રયત્ન ના કરીશ. ડુ યુ લવ મી? ડુ યુ લવ મી? ઘેટા તો પછીની વાત આવે છે, ઘેટા પાળકની વાત કર. ઘેટા પાળક સાથેનો તારો સંબંધ છે કેવો છે? તું હતો ત્યારે મારી સાથે ત્યારે કેવો છે? મારા 40 દિવસના જે સજીવન થયા પછીના દિવસો છે એમાં તું સાવ બદલાઈ ગયો છે, સાવ. તું આવો નહોતો, તું આવો નહોતો. તારી પ્રાયોરિટી બદલાઈ ગઈ છે, તારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બદલાઈ ગઈ છે, તારું વિઝન બદલાઈ ગયું છે, તારી મિશન બદલાઈ ગયું છે, તારી વર્તણૂક બદલાઈ ગઈ, તારા વ્યવહારો બદલાઈ ગયા છે. પિતર, તું બદલાઈ ગયો છે. બટ સ્ટીલ આઈ લવ યુ. Still I want you, Peter. I just want to confirm that, do you love me? પિતર કહે છે કે હા પ્રભુ, હું તને પ્રેમ કરું છું. હા પ્રભુ, હું તને પ્રેમ કરું છું. અને આ જ સવાલ જો આજે ઈસુ તમને પૂછે તો તમારો જે જવાબ તમે બીજા કોઈને ના કહેશો પણ તમારી પાસે હશે. ડુ યુ લવ યોર શેપર્ડ? ડુ યુ લવ યોર સેવિયર? શું તમે તમારા ઘેટા પાળકને, શું તમે તમારા તારનારને પ્રેમ કરો છો? તમારી મર્યાદા હશે, કદાચ તમારી લાગણીઓ હશે, તમારી સમજણો હશે, તમે ઘણું બધું સમજ્યા હશો, નહીં સમજ્યા હોય, ઘણા દૂર ચાલ્યા ગયા હશો. ઇટ્સ ઓકે. તમારા કોઈ મર્યાદાવાળા સંજોગો છે, કોઈ પ્રશ્નો છે, મુશ્કેલી છે, મૂંઝવણ, ઇટ્સ ઓકે. તમારી જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે, પિતર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે આટલા બધા સમય રહ્યા પછી પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એબ્સન્સમાં સજીવન થયા બાદ એ એના માછીમારના બિઝનેસ તરફ પાછો જતો રહેલો છે, પાછો ફરી ગયેલો. અને ઈસુએ એને પકડી પાડ્યો. ઈસુએ કીધું કે પિતર, ક્યાં ગયું તારું કમિટમેન્ટ? ક્યાં ગઈ તારી એ સુવાર્તાની વાતો ને? ક્યાં ગઈ એ તારણની વાતો ને? ક્યાં ગયું તારું એ સેવા કાર્યને મોટા મોટા વાક્યો? વેર આર યુ પિતર? વેર આર યુ?
યુ આર લોસ્ટ એબ્સોલ્યુટલી. કોઈ ખોટી દિશામાં તું ભરાઈ ગયો છે પિતર. આટલો વિશાળ અનુભવ થયા પછી તારે આ બધું મૂકી દેવાની જરૂર નથી. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ ધ બિગ રિસ્પોન્સિબિલિટી. બસ ખાલી મારે એટલું જ જાણવું છે કે શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે. ડુ યુ લવ મી? અને પિતર બહુ જ વિનમ્રપૂર્વક પોતાની મર્યાદાઓનો સ્વીકાર કરીને બહુ કબૂલ કરે છે કે હા પ્રભુ, હું તારા પર પ્રેમ રાખું છું. ત્યારે પ્રભુ ઉઠીને કહેશે કે મારા જે ગેટા છે એની લીડરશિપ હું તને સોંપું છું, એનો વહીવટ હું તને સોંપું છું, એનો કારભાર હું તને સોંપું છું. એટલે યુ આર નોટ ધ ઓથર એન્ડ ઓનર. નંબર 1, તું માલિક નથી, પણ તું ફક્ત સારો કારભારી છે. અને તારા એ કમિટમેન્ટ, યસ લોર્ડ આઈ લવ યુ, એ જવાબને સાંભળીને તારા પર હું વિશ્વાસ મૂકું છું. પિતર, હા. અને મારું જે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તેમ છતાં તારા જવાબને લીધે, તારા વિશ્વાસને લીધે, તારા પર હું વિશ્વાસ મૂકીને હવે મારું છે હું તને સોંપવા માગું છું કે હવે તું મારા લોકો પર આગેવાની આપ. યુ બેટર લીડ મી. બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે તે ફરી બીજી વાર તેને પૂછે કે યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? હા પ્રભુ, તમે જાણો છો કે હું તમારા પર હિત રાખું છું. ત્યારે કહે છે પ્રભુ કે મારા ઘેટાને સાચવવું. પહેલાં કહે છે કે મારું હલવાનું જે છે એને પાડ, અને હવે સાચવવું. લીડ, ટેન્ડ માય શીપ અને ટેક કેર ઓફ માય શીપ. સાચવવાની વાત, ઘેટા સાચવવાની વાત. ઘેટાને સાચવવા માટે સાહેબ તમારે ઘેટા પાળકનો સાથેનો જીવન સંબંધ હોવો જોઈએ. ઘેટા પાળક સાથે તમારી સીધી લીટીની લાઈન હોવી જોઈએ. તમને મનમાં આવે ને મનમાં જે બોલ્યું ને ફાવ્યું એમ બોલી કાઢ્યું ને લખી કાઢ્યું એવું ના હોય. યુ બેટર હેવ ધ રાઇટ રિલેશનશીપ વિથ યોર શેપર્ડ. તમારા ઘેટા પાળક સાથે સંબંધ સુધારી લો સાહેબ. આડું તીડું બધું દૂર થઈ જશે. પિતર બધું જ મૂકીને ફરી પાછો ચાલ્યો જવાનો હતો ત્યારે ઈસુ એને બીજો સવાલ પૂછે કે ડુ યુ લવ મી? પીટર, લેટ મી નો, ડુ યુ લવ મી? તું મને જણાય પિતર કે શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? ત્યારે પિતર કહે છે કે હા પ્રભુ, તમે જાણો છો કે હું તમારા પર પ્રેમ રાખું છું. સેમ આન્સર એ સેમ ક્વેશ્ચનનો પિતર ઈસુ જોડે 1-on-1 વાત કરે છે. ઈસુ કહે છે કે તું શું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? પેલો કહે છે કે હા પ્રભુ, હું તારા પર પ્રેમ રાખું છું, હું રાખું છું. આ બેના જીવંત સંબંધો, આ બે વચ્ચેની વાતચીત, આ બે વચ્ચેનું કમિટમેન્ટ, આ બે વચ્ચેની વિશ્વાસની જે બ્રિજની વાત આવે છે, એના કારણે ઈસુ હવે ત્રીજા કદમ પર જાય છે અને તે કહે છે કે મારા જે ઘેટાઓ છે એને સાચવવાની જવાબદારી હું તને સોંપું છું. તારા એ વિશ્વાસના કારણે, તારા એ કમિટમેન્ટને કારણે, તારી એ નિખાલસતાને કારણે, તારા એ સમર્પણને કારણે, તારી એ કબૂલાતને કારણે કે તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે. બસ હું તારો જેવો છે તેવો સ્વીકાર કરું છું. બાકી તારી નસે નસ હું જાણું છું એવું કહી શકે પ્રભુ ઈસુ. મને ખબર છે કે ત્યાં તને ક્યાં ગુસ્સો આવી જાય ને ક્યાં તું કેવું બોલે ને કેવું બિહેવ કરી નાખે ને કેવો અવિશ્વાસ જાહેર કરે ને કેવો ઉછળતા પાણીમાં અને મોજાઓમાં તું કૂદી પડે અને પાણી પર ચાલવાનું. આ બધું જ હું તારા વિશે જાણું છું પિતર. પણ જ્યાં સુધી મારી સાથેના સંબંધની વાત છે એમાં હું ફરી એકવાર ચેક કરી લેવા માગું છું. ફરી એકવાર હું કન્ફર્મ કરવા માગું છું કે ડુ યુ લવ મી? એમ આઈ યોર પ્રાયોરિટી? એમ આઈ યોર પ્રાયોરિટી? ડુ આઈ હેવ એની પ્લેસ ઇન યોર લાઈફ? ડુ આઈ હેવ એની પ્લેસ ઇન યોર લાઈફ? પ્રભુ ઈસુના આ ગજબના સવાલો ની સામે પિતર પણ બહુ જ વિશ્વાસપૂર્વક, દ્રઢતાપૂર્વક બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે હા પ્રભુ, હું તને પર પ્રેમ રાખું છું. આઈ લવ યુ લોર્ડ, આઈ લવ યુ લોર્ડ. અને ત્યારે ઈસુ પિતરને બીજી જવાબદારી સોંપે છે કે મારા જે લોકો છે ને, મારા જે ઘેટા છે ને એને સાચવવા પડશે. જો બધા જ શ્રેષ્ઠ છે ને સારા છે ને ઉત્તમ છે એવું ઈસુ ત્યાં કહેતા જ નથી. કોઈક નબળું છે, કોઈક
નિષ્ફળ થયેલું છે, કોઈ હતાશ થયેલું છે, કોઈ ભાંગી પડેલું છે, કોઈ ફ્રસ્ટ્રેશનમાં છે, કોઈ ડિપ્રેશનમાં છે. ઘણી બધી વખત ઘણા બધા લોકોના કૌટુંબિક પ્રશ્નોને કારણે લોકો એમનો આક્રોશ મંડળી પર વ્યક્ત કરતા હોય. બોલો, એવા લોકો જોયા તમે? ઘરમાં કશું થાય એટલે પછી મંડળી પર ચડી બેસે. એટલે ભાઈ, ઈસુ સાથેનો સ્પષ્ટ સીધો સંબંધ તમારા બધા જ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ છે. તમારા બધા જ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ છે. અને ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે સવાલ પૂછે છે ત્યારે કહેશે કે જો મારા ઘેટા છે ને એ તારે સાચવવાના, તારા સાચા જવાબને લીધે, તારી એ આત્મતપાસ કરવાની અને પારદર્શકતાની જે ઊંચાઈ છે એને કારણે હું તને મારું જે છે એની સંભાળ રાખવાની, સાચવવાની જવાબદારી હું તને સોંપું છું. એને પાળવાની, એની કાળજી રાખવાની તો ખરી, પણ એ તો સાચવવાની, ટેકિંગ કેર ઓફ માય શીપ. દરેકની લાગણી અલગ હોઈ શકે, દરેકની સમજણ અલગ હોઈ શકે, દરેકનું બેકગ્રાઉન્ડ અલગ હોઈ શકે. કોઈ પૈસાવાળો હોય, કોઈ પૈસા વગરનો હોય, કોઈ હકારાત્મક ને રચનાત્મક શૈલીવાળા જે મિત્રો હોય એવા વર્તુળમાં બેઠો હોય, તો કોઈ નુકસાનકારક અને નકારાત્મક અને એ રીતે નિષ્ફળતાના વરેલા હોય એવા વર્તુળની અંદર ભરાયેલો હોય. એટલે જ્યાં તમે બેસો છો ને ઉઠો છો ને એની ભારે અસર તમારા વાક્યોમાં, તમારા વિચારોમાં, તમારી વર્તણૂકમાં, તમારા વ્યવહારોમાં, તમારા વલણોમાં જોવા મળશે જ. અને જેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહેવા માંગે છે કે મારા જે ઘેટાઓ છે ને એ આવા નાના વર્તુળોમાં વહેંચાઈ ગયા છે. કોઈ પોતાની જાતને બુદ્ધિશાળી માણે છે, કોઈ પોતાની જાતને સ્ટેટસવાળો માણે છે, કોઈ પોતાની જાતને તાલંતવાળો માણે છે, કોઈ પોતાની જાતને હદ કરતાં પણ વધારે આત્મિક છે અને આધ્યાત્મિક હોવાનો બહુ મોટો એ રજૂઆતને દાવો કરી નાખે છે. અને કોઈક વ્યક્તિ વિશ્વાસ નથી કરી શકતી, નબળો છે, કદાચ પડી જાય છે, નિરાશ થયેલો છે, હારી ગયો છે, થાકી ગયો છે, કદાચ એવા પણ લોકો છે. ઘણા લોકોના ઘરો બ્રોકન થયેલા છે. ઘણા લોકો પોતાના ઘરના ભાઈઓ બહેનો સાથેના જીવન સંબંધમાં રહી શકતા નથી. પ્રોપર્ટીના પ્રશ્નો થયા હોય છે. કેટલાય લોકો કેટલું બધું કરી નાખતા હોય છે. અને આ મારા ઘેટાઓની હાલત છે. ઓ પિતર, મારા ઘેટાઓની હાલત બહુ અલગ અલગ છે. બસ તું સાચવજે. આઈ ટ્રસ્ટ યુ પિતર, આઈ ટ્રસ્ટ યુ. અને તારી સાથેનો મારો અનુભવ પણ છે. મેં તને જોયો છે, બહુ નજદીકથી જોયો છે પિતર. બસ મારા ઘેટાઓ જે છે ને, સારા સાચા કે પછી ખોટા અને નકારાત્મક અને નુકસાન કરનારા, વોટ એવર ધ કેટેગરી, મારે કોઈને કહેવું નથી કે ભાઈ તું નકારાત્મક વર્તુળમાં છે કે હકારાત્મકમાં છે કે એ તો તમને બધાને ખબર જ હોય. દરેકને ખબર હોય કે પોતે ક્યાં છે. બીજાનું જોવાનું જ નહીં સાહેબ. આપણે નહીં જોવાનું ને, બીજાનું નહીં જોવાનું ને, નહીં જોવાનું, પોતાનું જોવાનું ભાઈ. પોતાનું જોવામાં હું માનું છું કે જીવનના ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સુખદ પરિણામ આવી શકે તેમ છે. સખત રીતે ઘણા બધા વિકરાળ ગણાતા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ શકે તેમ છે. બસ ઘેટાને સાચવવાની તમારી પાસે કેપેસિટી હોવી જોઈએ. અને તમારી પાસે એ કમિટમેન્ટ હોય ને કે આ ઘેટા મારા નથી પણ મારા પ્રભુના છે, તો તમારી વફાદારી વધી જશે સાહેબ. તમે ઘેટાને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન ના થાય એ માટે તમે મરણિયા પ્રયાસ કરશો સાહેબ. આ તો આપણા ખ્રિસ્તી વર્તુળોમાં તો આપણા જ લોકો આપણી એ કરી નાખે સાહેબ. આપણા લોકો બહુ ગજબના હોય છે. હા, આ ઘેટાઓ બહુ ગજબના હોય છે. ઘેટું જ્યારે ઘેટા પાળક બની જાય તો મિત્રો, પિતરને ઈસુ સવાલ કરે છે કે જો પિતર, યુ આર નોટ એન ઓર્ડિનરી મેન. જ્યારે તું મારી સાથે હતો ત્યારે પણ ભલે તું અત્યારેથી મારાથી દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરે, હું આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર વીકનેસીસ, ઓકે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર રિક્વાયરમેન્ટ્સ એન્ડ નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ એન્ડ ડિઝાયર્સ, બટ યુ આર વેરી પ્રેસિયસ ટુ મી. અને તારા કરતાં પણ વિશેષ મારા જે ઘેટા છે એ મારા માટે બહુ મહત્ત્વના છે સાહેબ. એક એક ઘેટું મારા માટે મહત્ત્વનું છે. સીધી લીટીમાં જતું હોય તે અને આડું તેડું વાંકું હોય તે, દે આર માઇન, દે આર માઇન. અને તેથી કહીને મારી બહુ કન્સર્ન છે, મારી લાગણી છે કે પિતર તું મારા ઘેટાને સાચવી લે, એમને સંભાળજે.
આમ તેમ ભટકી જાય એવા છે, નકારાત્મક અને નુકસાનકારક માર્ગમાં આગળ ધપી જાય એવા છે બિચારા. બસ પિતર તું એને સાચવી લેજે, તું એને સાચવી લેજે. આ બીજો સવાલ, બીજો જવાબ અને બીજું વચન. એનાથી સહેજ આગળ વધતા અહીંયા બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ત્રીજી વાર તે તેને કહે કે યોહાનના દીકરા સિમોન શું તું મારા પર હેત રાખે છે? અને પિતર દિલગીર થયો. જ્યારે ત્રીજી વખતે આનો એકનો એક સવાલ પૂછ્યો ત્યારે પિતર અહીંયા દિલગીર થાય છે, એને દુઃખથી લાગે છે કે આ પ્રભુ શું જોઈને એકને એક સવાલ વારંવાર કરે છે. પ્રભુ તું બધું જાણે છે, મારું બેસવું ઉઠવું જાણે છે, તું મારી હરકતો જાણે છે, હું ક્યાં કેટલો ઝડપથી બોલી જતો એ તું જાણે છે. પ્રભુ યુ નો એવરીથિંગ એબાઉટ મી. પ્રભુ વાય તું શા માટે એકના એક સવાલો મને કરે છે? અને ત્યારે જવાબ આપ્યો કે પ્રભુ તમે બધું જ જાણો છો, તમે બધું જ જાણો છો. મારું બેસવું ઉઠવું તમે જાણો છો, મારું વિચારવું વેગળેથી તમે જાણો છો. પ્રભુ મારી સફળતા નિષ્ફળતા તમે જાણો છો. પ્રભુ મારી જે મર્યાદા છે એ પણ તમે જાણો છો. પ્રભુ મારા એક એક ડગલાને તમે જાણો છો, એટલું જ નહીં પણ એને ગોઠવો છો, એને સ્થિર તમે કરો છો. પ્રભુ મારા જીવનની મુસાફરીમાં તમે અત્યાર સુધી મારા અંગત દોરનારને તારનારને ઘેટાપાળક બનીને તમે જે આગેવાની આપી એ પણ હું જાણું છું. પ્રભુ આઈ નો યુ લોર્ડ. પણ અહીંયા ઈસુ અને ત્રીજો સવાલ પૂછી નાખે છે, ડુ યુ લવ મી? શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? તેઓના કરતાં વિશેષ પ્રેમ શું તું મારા પર રાખે છે? ત્યારે ત્રીજી વખતના જવાબમાં કહે છે કે પ્રભુ તમે બધું જ જાણો છો, તમે બધું જ જાણો છો. એનો અર્થ એવો કે પ્રભુ તારાથી કશું જ છૂપું નથી. પ્રભુ બધું ખુલ્લમ ખુલ્લું છે. પ્રભુ You know everything about me, O Lord. You know everything about me. ત્યારે ઈસુ ત્રીજી વખતનો જવાબ સાંભળીને ત્રીજો એ આદેશ આપે છે તે એ છે કે મારા ઘેટાને પાળ. માય શીપ્સ આર વેરી પ્રેસિયસ. હું મારા ઘેટાને બહુ ચાહું છું. મારું ઘેટું કોઈ પણ રીતે નાશમાં ન જાય, એને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન ન થાય. આઈ એમ કન્સર્ન, આઈ એમ હેવિંગ સિરિયસ કન્સર્ન ફોર ધેમ. સિરિયસ કન્સર્ન. અને આ કન્સર્ન અત્યારે આપણી મંડળીનો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ ડિનોમિનેશનના તમે હોઈ શકો, પણ ઇફ યુ આર શીપ then your commitment is required. જો તમે ઘેટા છો તો તમારા ઘેટા પાળકની સાથેનો તમારો સંબંધ જીવન સાચો અને સારો રાખીને તમે તમારા ઘેટા પાળકને વળગી રહેશો. આમ તેમ લોકોને ભમાવે એવા ઘણા બધા લોકો હોય છે. ઓ બાપા, એવા જાતના શિક્ષણ આપનારા લોકો ઊભા થઈ ગયા છે કે ન પૂછો વાત. જોયા હશે ને તમે? ઘણા બધા લોકો ટોળામાં જાય, ઘરે જાય અને જાતનું શિક્ષણ આપે. ઈશ્વરના વચનોની વિરુદ્ધનું શિક્ષણ આપે, ઈશ્વરની મંડળીની વિરુદ્ધનું શિક્ષણ આપે, ઈશ્વરના ધર્મસેવકોની વિરુદ્ધનું શિક્ષણ આપે. અરે આવા લોકો જોયા છે તમે? કેટલા બધા કલ્ટ અને દુર્મતો ધરાવનારા. હા, આજે છે એવું નહીં માનવાનું, પહેલી સદીમાં હતું દુર્મતો વાળા. તો પોતાનું ના બન્યું ને પોતાનું ના ફાયું એટલે સાહેબ જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં એટલું નુકસાન કરવાનું, બસ આ એમનો એકમાત્ર એજન્ડા હોઈ શકે. અને ઘેટા તરીકે આજે આપણે આત્મતપાસ કરવાની જરૂર છે કે વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ? વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ? પિતરને ઈસુ કહે છે કે પિતર સી, મારા ઘેટા બહુ જ મહત્વના મારા માટે. એક ઘેટું, કોઈ ઘેટું નાશમાં ના જાય, કોઈને નુકસાન ના થાય. તારા બોલવાથી, તારા વર્તવાથી, તારી હિલચાલથી, તારી રજૂઆતોથી, તારી લાગણીઓથી, તારા અનુભવોથી કોઈને નુકસાન ના કરતો દોસ્ત. હા પિતર, કારણ કે દે આર વેરી પ્રેસિયસ ટુ મી. દે આર વેરી પ્રેસિયસ ટુ મી. આઈ લવ માય શીપ. અને હું મારા ઘેટાને પ્રેમ કરું છું અને મારી ઈચ્છા છે તું પણ મારા ઘેટાને પ્રેમ કર. તું મને પ્રેમ કર અને મારા ઘેટાને પ્રેમ કર. મારા ઘેટાને પાળ, મારા ઘેટાને સાચવ. એને તું સાચવી લે પિતર, તું સાચવી લે. મારા છે, મારા. દે બિલોંગ ટુ મી.
અને એક તું સારા કારભારી તરીકે તું મારા ઘેટાને પાડ, એવી મારી ઈચ્છા છે. સો 3 questions, 3 answers અને 3 mandates. એ જ ઈસુ અને એ જ પિતર. બહુ નિખાલસ, નમ્ર અને પરિપક્વતાના ઊંચાઈના ધોરણોવાળું પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા બાઇબલમાં આપવામાં આવેલું છે. અને એ મારા અને તમારા બધાના માટે બહુ પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનનું કારણ બની શકે. સાદા સરળ સવાલો. ડુ યુ લવ મી? સે યસ એન્ડ નો. આમાં યસ એન્ડ નો બંને આવે જ નહીં. આઈધર યસ, આઈધર નો. નો વે. સો ફ્રેન્ડ્સ, યોર answer to your Lord and Savior Jesus Christ. Either yes or say bluntly no. તમારું યસ કેવું? તમારા માટે, તમારા ઘરના માટે, તમે જ્યાં જશો ત્યાં બીજા બધાના માટે તમે આશીષ લાવનારું કારણ બનશો. પણ તમારું ના હોવું એનો અર્થ એ કે તમે ખોવાયેલા છો. ખોવાયેલું ગેટું, ધ લોસ્ટ શીપ, જે માર્ગેથી ભટકી ગયું છે, જે બીજાઓને ગુમરાહ કરે છે, જે અંધ બની ગયું છે, જે પોતાની જાતને ને બીજાઓને નુકસાનના માર્ગે અને અસાધારણ સંદર્ભમાં નકારાત્મક વિચારશૈલીમાં નાશકારક દિશામાં લઈ જાય છે. ડુ યુ લવ મી? ઈસુ પૂછે છે. અને જો તમારો જવાબ આજે હામાં છે કે હા પ્રભુ, હું તને પ્રેમ કરું છું, તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ જો તમારો જવાબ નામાં છે તો તમે ઘેટાપાળકથી બહુ જ દૂર છો, બહુ જ દૂર છો. ઘરમાં રચેલું હશે, તમારી પાસે કાર હશે, બંગલો હશે, સારી સુવિધાઓ હશે, પૈસા હશે, તો લોકો પણ હશે આજુબાજુ, પોસિબલ. પણ ઈસુ છે? શું ઈસુને તમે પ્રેમ કરો છો? જો તમારો જવાબ નામાં છે તો આજે પડકાર નંબર 1 કે હા પ્રભુ, જેવો છું તેવો તમારા હાથમાં સોંપાઈ જાઉં છું. 3 વખત એને એ જ સવાલ, 3 વખત જવાબો પણ બહુ સ્પષ્ટ, અને 3 વખત મિશન મેન્ડેટ પણ એક જ કે માય શિપ્સ આર વેરી પ્રેસિયસ. મારા ગેટા બહુ જ મહત્ત્વના છે. એને તમારે સાચવવાના છે, એને તમારે સાચવવાના, એને તમારે સંભાળી લેવાના છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પીટર, I want you to take this responsibility. પિતર, તું પાછો જતો રહ્યો છે, જવાની ઈચ્છા પણ મને ખબર છે, પણ યુ આર વેરી પ્રેસિયસ. પાવરફુલ પીટર છે તું તો. એ તારો જુસ્સો, તારું કમિટમેન્ટ, તારો વિશ્વાસ, તારું પાણી પર કૂદી પડવું, આ બધું નજરે જાણું છું પિતર. યુ કેન મેક વન્ડર્સ, યુ કેન મેક વન્ડર્સ. તું તો બહુ બધા લોકોને માટે આશીષનું કારણ બનીશ છે, બહુ બધા લોકો માટે. પીટર સેડ યસ લોર્ડ. વોટ ઇઝ યોર આન્સર ટુડે? અને જો તમારો જવાબ હામાં છે તો પ્રભુ એના ગેટાઓની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી મને ને તમને સોંપે છે. પ્રભુના ગેટાની સંભાળ રાખવી એટલે પાદરી જ બની જવું એવું નહીં હોતું. પાદરી બન્યા વગર પણ તમે ઘણા બધા લોકોની કાળજી રાખી શકો છો, એમને ઉત્તેજન આપી શકો છો, એમને પ્રેરણા આપી શકો છો, એમને માર્ગદર્શનનું ધોરણી આપી શકો છો. એમને ગુમરાહ નહીં કરવાના, એમને ગોળ ગોળ નહીં ફેરવાના, એમને અંધારામાં નહીં રાખવાના. દેટ ઇઝ નન ઓફ યોર બિઝનેસ. યુ આર નોટ કોલ ફોર દેટ. અને જો તમે એવું કરો છો તો તમે કેટલી હદે ક્યાં છો એ વિશે આત્મતપાસ આપણે કરવી પડે. મારે કરવી પડે, તમારે કરવી પડે, આપણે બધાએ કરવી પડે ને, કરવી પડે ને. યુ ડિસાઇડ. તમે ને તમારો પ્રભુ આજે છે, અને તમારો પ્રભુ જો તમને એમ કહે કે ડુ યુ લવ મી, તો તમારો જવાબ કયો છે? તમારો જવાબ મને નથી ખબર, અને હું પૂછીશ પણ નહીં તમને. દેટ ઇઝ નોટ માય બિઝનેસ ઓલ્સો. That's the business of the Lord and Savior Jesus Christ. Asking you today, do you love me? Do you love me? Do you love me? I want your crystal clear answer, okay? ગોળ ગોળ ફેરવીશ નહીં પિતર. સીધી લીટીની સીધી વાત કર. આન્સર મી. તારો સાચો જવાબ ના મળવાના કારણે હું તો જાત જાતના વિચારો કર્યા કરું છું. સાચવી લે, સાચવી લે. મારા ગેટાને પાડ. અને ગેટા પાળક સાથેનો તમારો જીવતો સંબંધ એ તમારા જીવનની મુસાફરીના કોઈ પણ સંદર્ભને સંજોગોને બદલી શકે તેમ છે. ડુ યુ લવ મી? યસ લોર્ડ, આઈ લવ યુ.
Yes, Lord, I love you. Then Jesus says, feed my sheep, tend my sheep, and save my sheep. સાચવી લેજે, મારા ઘેટાઓને સાચવી લેજે, એને બચાવી લેજે. એન્ડ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ અ લોટ ફ્રોમ યુ. તારી પાસે બહુ મોટી અપેક્ષા રાખું છું. તું જ તારાથી થાય નથી વિશેષ કહીને મારા લોકોને બચાવી લેજે, બચાવી લેજે. અને દરેક વખતે પ્રભુ કહે છે કે હું તારી વાતો પર, તારા વાક્યો પર વિશ્વાસ કરું છું અને હું તને કહેવા માગું છું કે આજથી તું મારું પસંદ કરેલું પાત્ર છે. આ જ ખૂણામાં મુકાયેલા પથ્થરને હું મંદિરનો મુખ્ય પથ્થર બનાવીશ. આઈ કેન યુઝ ધીસ જેન્ટલમેન. પ્રભુ આજે મને તમને સવાલ પૂછે છે કે ડુ યુ લવ મી? લેટ યોર હાર્ટ એન્ડ માઇન્ડ સે યોર આન્સર, ધ ટ્રુ આન્સર. અને જો તમારો જવાબ હામાં છે તો એ તારનાર પ્રભુ કહે છે કે બધાને બચાવી લેવાના, બધાને ઉદ્ધાર આપવાના, બધાને જીવનને ભરપૂર જીવન આપવાના. આશીર્વાદિત મુસાફરીના ચળવળના દિવસોમાં તમારો જવાબ યસ માય લોર્ડ એ અનેકવિધ પ્રકારના આશીર્વાદો લાવનારું કારણ બનશે. અને તમે બીજા ઘણા બધા લોકોને અંધારામાંથી અજવાળામાં આવવા માટેનું પ્લેટફોર્મ બની શકો તેમ છો. આ વાતો સમજીને સ્વીકારીને જીવનમાં લાગુ કરવા માટેની કૃપા અને આશીષ આમ સર્વને આપો. ફરી એકવાર આશીર્વાદિત અવસરને માટે આભાર માનતા અમારા જીવનને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષો. ઈસુ પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले. तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले. तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले. हसीन थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था. हसीन थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था. कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह. जिंदगी में रंग भर दिया, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले. तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले.
अगर तूफान राहों में तुम रोशनी दिखाते चलो, आए अगर तूफान राहों में तुम रोशनी दिखाते चलो, बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले पा ही लेंगे मंजिले, जो हम सफर हमारा तुम हो। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले। પ્રભુ યેસુ કેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણ માફ કરો, અમને બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.
સલામત છું તેની બાથમાં તેના ઘેટા સમ હું તો સાચે જ સલામત છું હું પ્રભુને હાથ 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 સલામત છું તે હરદમ મારી પાસ રહે તે પાણી સમ મુझ સાથ વહે મારે શું કરવું મને કહે જેથી ન ફિકરની વાત રહે તે હરદમ મારી પાસ રહે તે પાણી સમ મુझ સાથ વહે મારે શું કરવું મને કહે જેથી ન ફિકરની વાત રહે તે મારી આગળ ઊભો રહે તેનાથ જતો હું સલામત છું હું પ્રભુને હાથ 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 સલામત છું તે મારી સાથે વાત કરે તે મારામાં વિશ્વાસ ભરે તે મારી નિરાશા દૂર કરે તે હરખે મારું ભરે તે મારી સાથે વાત કરે તે મારામાં વિશ્વાસ ભરે તે મારી નિરાશા દૂર કરે તે હરખે મારું ભરે તે ઢાલ બનીને ઊભો રહે હું દુશ્મન ખાથી સલામત છું હું પ્રભુને હાથ 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 સલામત છું તેની બાથમાં